बाहुं सहस्रमभिनी। तथागत बुद्ध देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक, हमारे बुद्ध जो दुनिया उनको बोधिसत्व कहते हैं, लेकिन हम उनको परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम बुद्ध कहना चाहिए। इसलिए उन्हें तीनों प्रेरणाओं को मैं अभिवादन करता हूँ। और 14 अक्टूबर 1956 उस धम्म क्रांति को मैं समर्पित भाव से सभी को मंगल कामना करता हूँ। और मैं इन प्रेरणाओं को नतमस्तक होकर ये आने वाले 14 तारीख को सभी लोगों ने कि हमारे बोधिसत्व है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी जन्मदिन है। और इसी जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कुछ समाज को या पूरे देश को, पूरे दुनिया को संदेश देना चाहते हैं। संघं शरणं गच्छामि। मारातिरेकमभियु जित सफरति घोरं पनालवकमख मथदयकं। हमें बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध के बाद जैसा सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया में धम्म क्रांति की लहर हर दुनिया के कोने कोने में चलाई थी, अपने पुत्र और पुत्री महास्थविर महेंद्र और महास्थविरिनी संघमित्रा उनको देकर, ये बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि उन महान सम्राटों को, धम्मनायक देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा सम्राट का पूरा जो धम्म का प्रसार और प्रचार था, वो और पूरा धम्म राज्य था, उस धम्म राज्य को नेस्त नाबूद करने में यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो अधम्य व्यवस्था है, जो मानवता को नहीं मानने वाली जो व्यवस्था है, जो इंसानियत को इंसानियत नहीं कहने वाली जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने हमारे सम्राट अशोक का तथागत बुद्ध का धम्म जो है वो ह्रास हो गया। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को हमारे भारत देश के नवनिर्माता, भारत देश को आधुनिकता के रास्ते पर लाने वाले नवनिर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देकर भारत देश का तो मूलभूत अधिकार तो दिया, लेकिन जो मानसिक गुलामी में भारत देश था, उस गुलामी को बाहर निकालने में बहुत बड़ा 14 सितंबर 1956 का बहुत बड़ा योगदान है। उस क्रांति को अगर हम समझेंगे, उस क्रांति को हम देखेंगे, उस क्रांति को हम हमारे मानवता की नज़रों से देखेंगे, तो हमें पता चलता है कि वो भी एक संविधान ही है। 14 अक्टूबर 1956 का जो धम्म क्रांति के साथ बुद्धायनी धम्मा दिए, इस देश को ने पूरे मानव मुक्ति का वो जाहिरनामा है। उस जाहिरनामा को अगर हम समझेंगे तो मॉडर्न भारत या मॉडर्न और दुनिया को एक नई दृष्टि देने का बाबा साहब ने काम किया। जो बुद्ध के विचार है, वो जो साइंटिफिक विचार है, जो विज्ञानवादी विचार है, बाबा साहब ने बुद्ध के से ही निकले हुए विचार, वो जो जिसका जो डॉक्टर अम्बेडकर का अम्बेडकरवाद कहो या विज्ञानवाद कहो, तो वो विज्ञानवाद या अम्बेडकरवाद बाबा साहब ने बुद्धायनी धम्मा के रूप में पूरी दुनिया के सामने रखा है। लिमालवन्तं इधिभिसंकतमनो जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।
ज्ञानकटमुदरम् इव गभिनीया चिञ्चाय दुःठवचनं च न कायमजे सन्तेन सोमविधिना जितवा मुनिंदो। बाबा साहब के बुद्ध एंड धम्मा को धम्म क्रांति को समझेंगे तो देश का नहीं दुनिया का भला हो सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है बाबा साहब का जो लिटरेचर है, बाबा साहब का जो सिद्धांत है, बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब का जो दर्शन है, जो आम्बेडकरवाद कहते हैं, जो आम्बेडकरवाद दुनिया का प्रतिनिधित्व करने का मादा रखता है। बाबा साहब का जो सिद्धांत है, इसलिए दुनिया को भला चाहने वाले जो लोग हैं, जो मानवता बरकरार रखने वाले लोग हैं, जो मानवता के मूल्य को समझने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ये बात को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में अभी का जो दौर है, जो टेक्नोलॉजी का दौर बोलते हैं, आधुनिकता का दौर है, ये टेक्नोलॉजी और आधुनिकता के दौर पर हम लोग पूरी दुनिया ही बहुत मुश्किलात में है। तो इस मुश्किलात को समझने के लिए जो हम भौतिकवाद की तरफ सब लोग मुड़ रहे हैं, और भौतिकवाद ही हमारे दुनिया को शायद दुनिया को मेरे पास शब्द नहीं है तो खत्म करने का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ह्रास होने के कगार पर हम लोग खड़े हैं। दुनिया किसी मानवता है, जो मानवता के मूल्य है, तो मूल्य खत्म होने के रास्ते पर हम लोग हैं। तो इसीलिए 14 अप्रैल का जो है हमारा पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं, पूरी दुनिया में बाबा साहब का जो जयंती मनाते हैं, तो जयंती वो विचारों की जयंती होना चाहिए, वो सिद्धांतों की जयंती होना चाहिए, वो दार्शनिक की जयंती होना चाहिए, वो तत्वज्ञान की जयंती होना चाहिए। सभी मिलाकर वो मानव मूल्य के जतन करने की वो जयंती होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं सभी भारतवासियों को समझो, दुनिया के तमाम मानवता को प्रेम करने वाले हैं, इंसानियत को चाहने वाले हैं और इंसानियत को बरकरार रखने वाले लोगों को मैं अपील करता हूँ कि लोगों ने हम सभी मिलकर ये जो अभी का दौर है, उस दौर को हम किस तरह समझे और पूरी दुनिया को बचाने के लिए बुद्ध की बहुत ज़रूरत है। बुद्ध के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बुद्ध का मतलब है बाबा साहब है, बाबा साहब के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और संविधान, देश का जो संविधान प्रिय है, जो संविधान भी हमारे देश को, भारत देश को बचाने का, भारत देश को बचाने का मतलब है पूरी दुनिया को, प्रजातंत्र को, पूरी दुनिया को, डेमोक्रेसी को बरकरार रखने का ये तरीका बाबा साहब ने दिया है। मैं इसी अवसर पर सभी लोगों को, सभी दुनिया के लोगों को, सभी भारत के लोगों को, भारत प्रेमी को, सभी को मैं जय भीम कहता हूँ। मैं क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दीठी भुजगे न सुदाटहतं। మిత్రులారా, మనం ఇంతవరకు అంటే ముందు కార్యక్రమంలో లుంబిని బుద్ధ విహార్ ట్రస్ట్ దుబ్బా నిజామాబాద్ యొక్క స్థాపన, ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషుల ద్వారా ఈ బుద్ధ విహార్ కట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నిజామాబాద్లో చింత శ్రీరామూర్తి ఆధ్వర్యంలో ద బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా స్థాపించడం జరిగింది. అయితే దీని వెనకాలనే బుద్ధిస్ట్ సొసైటీతోనే సమత సైనిక్ కూడా ఇక్కడ లుంబిని బుద్ధ విహార్లోనే ప్రసారం జరుగుతుంది. ఈ లుంబిని బుద్ధ విహార్ ఓకే. లుంబిని బుద్ధ విహార్ విశిష్టత
లుంబిని బుద్ధ విశిష్టత అంటే ఇక్కడ ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6:30 గంటలకు బౌద్ధ సాంప్రదాయ ప్రకారంగా బౌద్ధ వందన, త్రిశరణ, పంచశీల ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు పాటిస్తారు. పూజా కార్యక్రమాలు, ఈ పూజా కార్యక్రమాలే కాకుండా ఇక్కడ సలహా గురించి పెళ్లి సలహాలు కానివ్వండి, ఇల్లు గృహప్రవేశ దాని గురించి, మరియు వాళ్లకు శుభకార్యాలకు ఎటువంటి ఆటంకం వచ్చినా లుంబిని బుద్ధ విహార్కి వచ్చి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనిలో భాగంగానే ఇక్కడ నుంచి నియర్లో దగ్గరగా గిరిరాజ్ కాలేజ్ ఉంటుంది. గిరిరాజ్ కాలేజ్ విద్యార్థులు కూడా చాలామంది విహార్లో వచ్చి కూర్చోవడము, పుస్తకాలు చదవడము ఒక లైబ్రరీగా జరుగుతుంటుంది. ఈ బుద్ధ విహార్లో మనకు ప్రచారంలో పుస్తక రూపంలో కానివ్వండి, ప్రసార రూపంలో కానివ్వండి, మనకు అన్ని విధాల తోడ్పడుతుంది. మరియు ఇక్కడ బుద్ధిస్ట్ ఎప్పుడైతే బుద్ధ సంస్థ నెలకొందో ఆ సంస్థలో ఈ సంస్థ కోసం బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాకు బౌద్ధ భిక్షుని ఒకటి మేము ఆదిలాబాద్ నుంచి రప్పించాము. ఆ బౌద్ధ భిక్షు రావడం వలన నిజామాబాద్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి గ్రామాలు, జిల్లాలు, నిర్మల్ జిల్లా కానివ్వండి, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్ మరియు నాందేడ్ వరకు ఈ జిల్లాల వరకు బౌద్ధ భిక్షు తన ధమ్మాన్ని వ్యాప్తి చేస్తుంటారు. ధమ్మం ద్వారా అక్కడ కార్యక్రమాలు అంటే ఈ బౌద్ధ భిక్షు ద్వారా బౌద్ధ భిక్షు బుద్ధ ఘోష్ బంతే ఆయన రావడం వలన చాలా వరకు బుద్ధిస్ట్కి ఈ బుద్ధిస్ట్ మాంకాన్ని తెలిసింది, బౌద్ధ ప్రచారం జరుగుతున్నది. మిత్రులారా, ఇదే కాకుండా లుంబిని బుద్ధ విహార్ నుంచి ఒక 10 నుంచి 15 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి మా బుద్ధ విహార్ నుంచి నాగపూర్లో నాగలోక అని ఉంటుంది. అక్కడ 1 ఇయర్ కోర్స్ గురించి ఒక 7 మెంబర్స్ని పంపించాము. అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకు ధమ్మచారి అని పిలవడం జరుగుతుంది. ధమ్మచారి మరియు ఆయన స్టార్టింగ్లో ధమ్మ సేవక, ధమ్మమిత్ర, ధమ్మచారి. ధమ్మచారి అయినాక ఆయన పెళ్ళిళ్ళు కానివ్వండి, గృహప్రవేశాలు కానీ, తర్వాత భూమి పూజలు కూడా ఆయన చేస్తుంటారు, వాళ్ళకి సలహాలు ఇస్తుంటారు. ఆ రకంగా ఈ లుంబిని బుద్ధ విహార్ ట్రస్ట్ నుంచి 7 మెంబర్స్ను తయారు చేయడం అయింది. వీరు కాకుండానే నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా లుంబిని బుద్ధ విహార్కి వచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయులు చాలామంది ఉన్నారు. వీరు ఇక్కడి నుంచే జ్ఞానం తీసుకోవడము, ఇక్కడి నుంచి బుక్స్ తీసుకోవడము, ఇక్కడి నుంచి బౌద్ధ వందన, బౌద్ధ భిక్షు ద్వారా నేర్చుకోవడం జరిగింది. गमतिः सुदारुणन्तं भावन्ति योजनपथङ्गो लिमालवन्तम् इधिभिसङ्कतमनो जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు మరియు ఉద్యోగస్తులు కూడా బౌద్ధ ధర్మం గురించి చాలా నేర్చుకోవడం జరిగింది. కేవలం అది బుద్ధ ఘోష్ బంతే ఉండడం వల్లనే. అదే కాకుండా ఈ విహార్లో పెళ్ళిళ్ళు అంటే సామూహిక పెళ్ళిళ్ళు కానివ్వండి, లేదా
అరేంజ్మెంట్ పెళ్ళిళ్ళు కానివ్వండి, మరియు ఒక దినం ముందే మేము పెళ్లి చేసుకుంటాము అని ఒక ఫోన్ వస్తుంది. వాళ్ళకు ఒక టైం ఇస్తాం మేము. ఆఫ్టర్ 4-5 డేస్ తర్వాత అంటే వాళ్ళ పేరు నమోదు చేసేసుకొని వాళ్ళకు పెళ్లి చేసి బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా జారీ చేయబడిన ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికెట్, బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాది సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇంతవరకు లుంబిని బుద్ధ విహార్ ట్రస్ట్లో బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా పెళ్లిలో ఒక 200 పైగే జరిగినాయి. ఇంతవరకు ఆ పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు వచ్చేసి నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇంకొకరిని పరిచయం చేస్తుంటారు. ఈ బుద్ధ విహార్లో మాకు పెళ్లి జరిగింది, ఇంతవరకు అన్నీ బాగా జరిగినాయి, మా పిల్లలు అన్న లెవెల్లో పిల్లలు ప్రచారం చేయడము ఈ రకంగా ఉంటుందండి. ఇంకా కావాలంటే మనకు ఈ బౌద్ధ సర్టిఫికెట్ ఏ మ్యారేజ్ అయితే మనం ఇస్తున్నామో ఆ సర్టిఫికెట్ దాని గురించి మనము ఛార్జెస్ కూడా చాలా తక్కువ ఇచ్చేస్తుంటాము. ఇవే కాకుండా సమతా సైనిక్ బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా అనుకున్నాం కదా, వాళ్ళకు ఒక రకమైన ట్రైనింగ్ ఈ బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కైలాస్ నగర్లో ఉన్నటువంటి అశోక బుద్ధ విహార్ ఈ రెండు అనుబంధంగా పనిచేస్తుంటాయి. ఈ రెండు చోట్ల అంటే నిజామాబాద్ బుద్ధ విహార్ ట్రస్ట్ నుంచి ద బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా సమతా సైనిక్ విజయదశమి సందర్భంలో ఇక్కడ 10 రోజుల కార్యక్రమం, శ్రావణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ మాదిరిగానే కైలాస్ నగర్లో ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ అశోక బుద్ధ విహార్లో జనవరిలో 26 కన్నా ముందు అంటే 17, 16 తేదీ నుంచి 26 తేదీ వరకు ఈ సమతా సైనిక్ అండ్ శ్రావణ శిబిర్ జరుగుతుంటుంది. ఈ కార్యక్రమాల్లో మహిళా మండలి కానివ్వండి, పిల్లలు కానివ్వండి చాలా ఉత్సాహంగా పనిచేస్తుంటారు. ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులు దాంట్లో భాగ్యవాన్ అశోక్ అనే నేను నా యొక్క ఫోటో ఇది. ఆ తర్వాత మాకు సంబంధించిన వాళ్ళు దీంట్లో చాలా వరకు మంది చనిపోయినారు. ఈ పెద్ద మనిషి ఒక ఆయన ఉంటాడు, ఈయన ఉంటారు, మిగతా లేరు. తర్వాత ఇది 221 అంటే ఇది మహిళా మండలి వాళ్ళు గ్రూప్ ఫోటో తీసినటువంటి గ్రూప్ ఫోటో. దీన్ని పంచశీల మహిళా మండలిగా మనం పిలుస్తున్నాము. మాకు ఈ బుద్ధ విహార్ కట్టినప్పుడు పులిబాబు అని ఫౌండర్గా ఆయన చైర్మన్గా పెట్టాము. దానికి జనరల్ సెక్రటరీగా పి అంబాదాస్ అని, మాకు ఆర్థికంగా సాయం చేసినటువంటి చిన్నయ్య గారు. ఈ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషుల ఫోటోలు ఇవి. ఈ భారతీయ సంవిధానం, భారత రాజ్యాంగం. ఇది 3917 3917లో పెద్ద మనుషులు. అదే బార్ బార్